व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पंजाब दा मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कुर्सी बचाउण लई डबल गेम प्ले कर रहा है। सो एक पासे ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ व्यूअर्स इस दो मुहे सप तो खबरदार होने की लोड़ है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लिया लिख ली तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे इस मुद्दे बारे? देखो जिहड़े लोग पावर दी भुख रखते ने जी कुर्सी नाल चंबड़े रहना चाहुंदे ने उन्हां तों किसी भी मॉरल डिसीजन दी जां कोई इखलाकी स्टैंड की आस रखना ये तो अपने आप को धोखा देना। बिल्कुल। और कैप्टन अमरिंदर जिस दे लई लफज बद इखलाक बद किरदार बद कलाम ये अक्सर वरतते हैं, हालांकि थोड़े बद ने जिन्ने होर भी लग सकते हैं लगन तो फिर भी ये जिहड़ा है इस दे नाल इहदी शख्सियत नाल इंसाफ नहीं होएगा क्योंकि ये हर बद का हकदार है। अच्छा। और जिस अंदाज दे विच ये गवर्न कर रहा है जे किते तुसी देखो कि भाई ये ना तो अपने दफ्तर च जांदा है पुज के शराबी और उस किस्म का सारा जिहड़ा बद इखलाक कल्चर उन्हें अपने ऑफिशियल दायरा कार दे विच भी लोग नेड़े भी उही हुंदे ने इन्हां बद इखलाक लोकां दे जिहड़े उन्हां दे बद इखलाकी दीयां लोड़ां पूरीआं करदे ने उन्हां चों फिर फेवर्स भी लैंदे ने। पर जे उन्होंने कहा भी जाए भी वो तो चलो हर कोई अपने रब नूं जवाब दे है पर यह रिफ्लैक्ट भी करता हुंदा है जदों तुहाडी पब्लिक एक ऑफिस बीरर के तौर पर तुहाडी परफॉर्मेंस की गल है। जिहड़ा बंदा ईमानदार नहीं है वो कदे करप्ट बंदे दियां अखां चक्खां पा के जिहड़ा वो गल नहीं कर सकता। इस तरह जिहड़ा बंदा अपनी कौम या अपने सूबे के इंटरस्ट लई ईमानदारी नाल खड़ा है उही वंगार भी सकता है दिल्ली नूं या दिल्ली दरबार नूं कि भाई आ जे ना हो क्योंकि मैनू कोई भुख नहीं है कुर्सी की मैं इनू छड़ देंगा। पर जदों तुसीं जिहड़ा इकतदार नाल भी चंबड़े रहना उस पावर दे नाल भी रखना अपनियां बद इखलाकियां जिन्हां दियां फाइलां उन्होंने भी बना के रखियां हुंदियां ने जिहड़ियां एजेंसियां तुहानूं 24 घंटे मॉनीटर कर रही हुंदियां पर नाल दी नाल तुसीं अपनी कौम दे नाल भी धोखा कमा रहे हुंदे हो ये कह के दस के कि जी तुसीं उन्हां दे हमदर्द हो। जे तुसीं इहदा अमरिंदर दा ये ठीक है भी इन्हां सारे सालां 'च हुण अगले साल तो चोणां होणीआं ने किवें इस बंदे ने गुटके ते हथ रख के सौं चुकी कि जी मैं इन्ने दिनां दे विच ड्रग्स खत्म कर देंगा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करन वालियां नूं बरगाड़ी बैबल कलां उत्थे ही खड़े ने ਉਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਸੂਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ DGP ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦਾ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਠੀਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਝੁਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਐਨ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ RSS ਔਰ BJP ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਬੀਰਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੈਂਟਰ encroaching upon rights of states, jeopardizing basic structure of democracy, Amrinder. In the name of so-called reforms, he alleged the center was trying to destroy the existing relations and systems that had worked well for over 100 years. ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੈਪਰਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਹੀ ਕਾਸਟੀਗੇਟਡ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਵਰ ਇਟਸ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਇੰਪੋਜ਼ ਫਾਰਮ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਔਨ ਦ ਸਟੇਟਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਾਅ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਲਾਅ ਨੇ, 7th ਸਕੈਜੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਔਰ ਦ ਸੈਂਟਰ ਹੈਜ਼ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ impinged upon states power, thus jeopardizing the basic structure of democracy। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਜ਼ਰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਬਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਪ ਜੋਗੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ 85% ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਕ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਡੋਵਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਆਰਮਸ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਡ near Atari border with Pakistan, cops flag Sikh hardliners their Pak aids। ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹਾਰਡਲਾਈਨਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਈ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੰਡੇ ਸੀਜ਼ਡ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਿਸ near the Atari border, which officials said were pushed into Indian territory by Pakistani nationals associated with Sikh hardliners। ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ said recoveries were made just 10 meters from the border with Pakistan in the joint operation carried out based on a tip-off। ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਔਰ 10 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ 10 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੰਡਿਆਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਪ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। The recoveries included FAL 222 rifle with magazine loaded with 9 live rounds। ਸਿਰਫ 9 ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਭੇਜੀ, 9 ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡ ਭੇਜੇ। 1 AKM 47 ਰਾਈਫਲ ਵਿਦ a magazine loaded with 5 ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡ। ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 5 ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ AKM 47 ਰਾਈਫਲ ਦੇ। 1 303 ਬੋਰ ਗਨ ਵਿਦ 7 ਲੋਡਡ ਲਾਈਵ 7 ਲਾਈਵ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 303 ਬੋਰ ਗਨਸ ਬਿਸਾਈਡ 1 30 ਬੋਰ ਕੈਲੀਬਰ ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਵਿਦ 1 ਮੈਗਜ਼ੀਨ। ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ said they had received specific intelligence inputs that a cache of weapons was pushed
into Indian territory in the area of border outpost Pul Mora near border village Tanoa on intervening night of April 3 and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਓਏ ਮੁਨਸ਼ੀ ਉਹ ਮਾਲਖਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਪੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇਮਡ ਬਿਲਾਲ ਹੂ ਇਜ਼ closely associated with Sikh hardliners engaged in anti-India activities they said ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਡਰੋਨਸ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮੀਟਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਐਨਕਰੋਚ ਅਪਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਵਰਲੈਸ ਕਰਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਸੱਪ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੂੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਟਰੂਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੀ ਖਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਹੈ कि भी ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੇ ਜਾਗਣ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ